कौन कहले कहले प्रमिला तू मते मना करना मु रणरंका मु त्रिपुर विजयी रावण रो पुओ हां मु जीवी काली प्रभात रु युद्ध जय श्री राम संगे रणकु नासिबे पिता होइनी राम राम रखेवी लंका पुरी पुरी केते रखेवी मुहि सुनारे प्राण सही इंद्रजित को बाली सुतंग तो हां जाने से बड़ा छंद स्वार्थ पाई से भाई की छाड़ी पर पादरे गोलामगिरी करछि से ताकू आगे शेष करिबी गृह शत्रु होउछि मो कका विभीषण ओहे कोन कहली आज्ञा से देव विभीषण रे बुढ़ा जी नाटक स्वर आरंभ कर दैछन आगरी छी बड़ भांगी देवी इंद्रजित बंची थिला पर्यंत प्रमेय आज्ञा सब सुनुति अश्रु भरा आपण जहा कहले भी मोर भय मो मन मानुने स्वामी आज्ञा प्रमेय स्वामी तुमर भय हो स्वामी मते किछि कोंतुनी जबे पिता को ए विपत्ति पड़ी छिरे सुमति मु पुआ होई हां एथे साहाय्य मुहि न करे प्राण सही कि बोलिबे मो मात्र मंद दो तबे बड़ पुअटा है कणी काई कि स्त्री कोन तो कानी रे लुचि बापू को सहाय्य करिया बदल रे कि बोलिबे मो मात्र होई न तो पतित हां पुत्र जा न गलारण पुरे ओ मा जदी कहे बड़ पो थाउ भको गला ने बाप को के सहाय्य करानी अच्छा ए कर्तव्य काम किंतु भूल करी ना आपण आउ सतरे मन बळातुनी माने नले मु आपण का कथा कहबेनी कि चाहिबेनी आपण को अनेबिनी ए हे देखु तो ने पकेइली कमे आउ देई करा नहीं ना आज्ञा मु आउ जमा तुम पाखरे भी रहबेनी स्वामी प्राणनाथंकु धरी हां कहई से सुंदरी राम टंकी हरि न जाओ अरे प्राणनाथ को धरे कहई से सुंदरी राम टंकी हरि न जाओ रण करी आए सारे एकारे अनाथ नकर प्राणनाथ प्राणनाथ मु जदी विधवा हे जाय विधवा गणपति लागी मते लागिबो स्वामी राम बाण भारी टाण मो कथा मान हां सुख को जाओ ना इंद्रजित छाड़िबो ना पहिला देख हां तुम्हारा कर्तव्य कर मते वीरांग वियोग से सजै दियो वीरांगना धर्म आज्ञा ना मते से कथा को दुनिया एमिति कथा कहले मो आपन को जमा दर्शन देबेनी पळेबी छाडी तुमे एमिति कोन होउछ न तमेला मते किछि कोन मु याडू को जाउची सार आ विपद बेले जदी मन विपदे मंत्री ना बुद्धि आये विपद बेले पुरुष प्रजा हेले का स्त्री मंत्री हां मंत्री भले बुद्धि दबा उचित
ତୁମେ କଣ ଏମିତି କହିଲଣି ଏଟା ଠିକ କହୁନା। ମୁଁ କଣ ମନା କରୁଛି ଆପଣ ମୋ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ତ ମୋ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି ମତେ ଆଉ କିଛି କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋ କଥା ମାନୁନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଆଉ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ମୋର ଚାହୁଁନା ଆଚ୍ଛା ରୁହ ଏ ଯୋଉ ମାନଟା ଆଜି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଗରୁ ତ କେବେ ନଥିଲା ଏମିତି ନଥିଲା ବିପଦ ବେଳେ ପୁରୁଷ ପାଖରେ ନାରୀର ଏଭଳି ମାନ ଆଜ୍ଞା ଏଟା ଠିକ ନା ଭୁଲ? ଆପଣ କଣ ଆଗରୁ ଏମିତି ମତେ କଥା କହିଥିଲେ? ଆପଣ କଣ ମୋ କଥାକୁ କେତେବେଳେ ଅବମାନନା କରନ୍ତି? ନା କରେ ନା। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଜମା ମାନୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଲଟା ମାନ କରିଛି। ଓଲଟା ମାନ କରିଛ? ଓଲଟା ମାନର ଭାବଧାରାଟା ତମେ ଟିକେ ମତେ ମାନଟାକୁ କେମିତି ଭାଙ୍ଗେଇ ଦବ ଦେଖିବା। ଏଭଳି ଗୀତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତୁ ସିନା ମୋର ପ୍ରାଣ ଏତେ ଗୁଡିଏ ସମ୍ବୋଧନା ବାକ୍ୟ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ବୋଧେ ଗାଉନା ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉ କବିଙ୍କର ଗାନ ପୁରୁଣା ଚୌପଦୀ ମନକୁ ପଡୁ କାହିଁକି ଗୁମାନ ଏତେ ମୋର କନକ ବର ନା
नाली चा पीबे ना क्षीर चा पीबे दोना टिके चा नाली चा ना क्षीर चा माने मु तो व्यस्त अछि हां मु टिके रण रंगा प्रवीणा आज्ञा ए तुमे एमिति गोटा मान कर ना भाग्य करछ तुम रूप बहुत ही सुंदर भाई अच्छा अच्छा आ पदे बांका दास पर गाउना बांका दसर गई बांका दास पदे गाउना बांका दास मा आ एक के एक मिलन हां आजी एक भावे देखी बुलो एक के एक मिलन एक भावे देखी बुलो एक के एक गला एक तीने तीनी गुण ये रजुरे मत वारण विचार मो संगे प्रीति करी अरे करे तारे देवो मो संगे प्रीति करी अरे कपटे पंचो अरे कपटे पंचो बोल सुआंगी कपे छमेरा एक छय छण पणिके ए छुअना हां मोंग कालिया सुना अरे कपरे सोना मोंग कालिया सुना अरे बिमना है बोला बिना कपरे बोरे मुलो एक के छमेरा एक आगे राखी मुलो एक के छमेरा एक साथे भांगी देबी आतबार भांगी देबी एते आउ टेंशन सजरे करी जुहार अरे कथारे सातबार सजरे करे जुहार अरे काठा अंग अरे काठे आठवा जोड़ी बोलो अरे कके छमेरा एक नए नववास प्रथमर किए लो आई नवबधू साजिबे अरे कनाए नववास नवबधू साजिबे कोन हबो स्वामी कोन एक नए नववास नवबधू नवबधू सादिवेश विमना हेबु नदिना अरे बिमना हे बुदा बिना संगरे करी एक खाऊ आ कोन कहि ना और किसी नहीं एक दशे 10 बाट स्वामी चैतन्य भाव एटा 10 ये तो खोलिले खनंग चाट अरे कदा से बाबा बोले देखा आना बोलो बीती रातो अरे कपे छमेरा एक बागे देखी मुलो एक कपे छमेरा हेलो बोले दीजो बांका दास अरे बोले दीजो बांका दास अरे बोले दीजो बांका दास बोले दीजो बांका दास परे मुलो एक कपे छमेरा एक बागे देखी मुलो बहुत हेलानी ये बयस रे मु आपन को जति की खटौची को स्त्री एते खटेइबा देखो से बड़ी चालाकी स्त्री बोली मु तम जीवन नै जीवी हां केते खटौची ए बयस रे आज्ञा हां जेतेबेला इंद्रजित बाहरिची बास धनुषर धरि युद्ध को आगे आगे
ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଲେ ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଲେ ଆପଣ ଭଲ ଭଲ ସବୁ ସଙ୍ଗୀତ ମତେ ଗାଇଲେ ମୋ ମନକୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏଥର ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବୀରବେଶରେ ସଜେଇଦେବି ଆପଣ ଟିକେ ଯିବେ ରାମକୁ ଟିକେ ଜଗି ରଖି ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ କଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା ବୁଝାଏ ସୁମନ ନିଦ୍ରାବ ସେ ସୁମନ रामचंद्र से राति गोटे स्वप्न देखी निद्रावश सुमन उत्तम मन राम स्वप्न देखुंट कौन देखिले कौन ना वसुधा सुधामयी स्वप्न देखुंट पृथ्वीटा अमृतमय देखिया धड़ा अमृत देखिया धड़ा विपरीत मते कि अमृत दौची मु पी जाऊँ सुधांशु नवचित्र रम्य सुधांशु बोले चंद्र चंद्र मो स्वप्न देखुची चंद्र शुभ्र छता के धरती मो मुंड राम देखु बसी शुभ्र वज्र सिंहासन रे तही शुभ्र सिंहासन बोले वज्र सिंहासन वज्र देखिया पाई शुभ्र पूरा धोला मो धोला सिंहासन रे बसी पुणे बसने विराजित होई बसी शुभ्र बसने धड़ा लुगा कुड़िए पिंधि बड़ बरना सीता सोनार बरना सीता बड़ बरना गुप्ता तांको बरण करी आनी मो कोଳରେ बसई सीतारामंतर अभिषेक स्वप्न देखु खाली एति नहीं आ कोन बिहार बिहार से ये अर्जुन पारवंशे वशिष्ठ कुंभ बिहार बोले भ्रमण करिबा विहाय से बोले आकाश मो स्वप्न रे देखुची आकाश रे धोला पारा गुडा को उड़ुछंती कि राम स्वप्न हैं बरना सीता सीता को बरण करी आनी मानी हो मो सहित अभिषेक करू बार बार मो आगरे बिहंती नृत्य अपसे माने स्वर्गंगना माने नाचुचंती बार बार ए बसंती सुफल सुमना जे सफल सुमना सुनियो परिगला समस्त आनंद होई कि मुंडरे धोळा पुष्प वृष्टि करुछंती ये स्वप्नटा कि राम देखिले ना पाखरे थिले लक्ष्मण कोन देखिले ओए गाले ना हो ए लक्ष्मण कर स्वप्न कथा गोटाय मु कहि जाऊ इंद्र तू मारिया जी अभी चक्षण लक्ष्मण बोले से क्षण दारे आज भी लक्ष्मण कहले ना मु भी गोटे स्वप्न देखी विचक्षण लक्ष्मण बोले से क्षण क्षण शीघ्र कहती ना मु स्वप्न देखी कौन देखी जाओ व्यस्त केश लंकेश मुकुलित केश लंकेश रावण केश मुकुला करी कही जानी तो
ସୁତ ଚଢି ମହିଷ ସୁତ ଚଢି ମହିଷ ଲଙ୍କେଶ ସୁତ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ପୁରା ମହିଷୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବସିକି ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯାଉଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯାଉ ତା କେଶ ଗୁଡା ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛି। ବଳି ସ୍ନେହ ବିଲେପନରେ ଜଳା ତେଲ ଗୁଡ଼ିଏ ବଳି ହେଇଛି। ବଳି ସ୍ନେହ ବିଷ ଭକ୍ଷେ ଲୌହ ପାତ୍ର ଲୁହା ପାତ୍ରୀରେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଗୁଡା ବିଷ ପିଉଛି। ନା ଆବିଭୂଷା ରଙ୍ଗରେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନା। ମୁକୁଳିତ କେଶରେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ମହିଷୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଚଢିକି ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯାଉଛି। ଲୌହ ପାତ୍ରରେ ବିଷ ତାଠାରୁ ଆଉ କଣ ଅଛି? ମୁଁ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ବିଭୀଷଣ ଥିଲେ ବିଚକ୍ଷଣ କହିଲେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଠିକ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଠାକୁର ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଠିକ। ସମସ୍ତେ ନୀରବ ରୁହ। ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଠାଅ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ନାହିଁ। କୋଉଠି ଅଛି? ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଭୂତଳେ ଅବଟେ ଲଙ୍କା ତଳେ ଜାତକେ ବେଦ ହୋମ। ଲଙ୍କାର ପଶ୍ଚିମ ପଟ ଗୋଟିଏ ବଟ ବୃକ୍ଷ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଗୁଣୁ ପାତାଳକୁ ବାଟ ପଡିଛି। ସେ ପାତାଳକୁ ଗତି କଲାଣି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ। କାହିଁକି? ସେଠି ନିକୁମ୍ବିଳା ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି। ତନ୍ତ୍ରାୟତ୍ତ କରନ୍ତି। ଅସୁର ମାନେ କି ରାବଣ ସବଂଶକୁ ପଣ୍ଡିତାୟତ କରିବା ପାଇଁ ନିକୁମ୍ବିଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ସେ ପୂଜା କରେ। ପାତାଳପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଯାଇ ପାତାଳପୁର। ଆଉ ଡେରି କରନା, କେହି ଯିବାର ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁ। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଛଡା ଆପଣ ପାରିବେନି, ରାମ ପାରିବେନି। ଏଠି ଯେତେ ଅଛ କେହି ପାରିବନି, ଏକା ଲକ୍ଷ୍ମଣ। କହିଲେ କାରଣ? କହିଲେ ଆହାର ନିଦ୍ରା ମୈଥୁନ ତିନିଟାକୁ ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ସେ ବର ପାଇଛି ଆହାର ନିଦ୍ରା ଏବଂ ମୈଥୁନ। ତିନିଟାକୁ ଯିଏ ବର୍ଜନ କରିବ 12 ବର୍ଷ ସେଇ ମାରିବ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ। ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜଣେ ନୈଷ୍ଠିକ ପୁରୁଷ, ନିଷ୍ଠା ସହିତ ପାଳିଛି। ତାକୁ ମତେ ସାଙ୍ଗରେ ପଠେଇ ଦିଅ। ଚାଲିଲେ ରାମ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଆହାର ନିଦ୍ରା ମୈଥୁନ ତିନିଟା ବାସ୍ତବ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ବେଳ ନାହିଁ। ଅଛି ବେଳ ନାହିଁ। ସେଠି ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଶୀଘ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ପଠା। ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଲେ। এই সময়ে ওম আগ্নেয়ং স্বাহা ইদম আগ্নেয়ং ওম বরুণায় স্বাহা পবিমঞ্জুর কৃষ্ণ প্রসাদ বসু ଯେଉଁଠି ନିକୁମ୍ବିଳା ବର୍ତ୍ତ ଯଜ୍ଞାଗାର ତିଆରି କରିଛି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସେ ଜାଗାରେ କଣ ଯାଇ ହବ? ପୁରା ଗିରି ଡରି ବିଦାରି ପାତାଳପୁର ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପଥ ପ୍ରବାଳ ମର କତ କନକପୁର ଶତ ତନ୍ମଧ୍ୟେ ଅନ୍ଧକାରେ ଥାଏ। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଜଘନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଅଛି ଯଜ୍ଞାଗାର। ଗୋଲକ ଧନ୍ଦା ପରକାର ବେଷ୍ଟିତ ସହସ୍ର ପ୍ରକାର। ଏ ସାରଦା ବୃହସ୍ପତି ସେ ସ୍ଥାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗମ୍ୟ। ତାର ତାକତ ନାହିଁ ନିକୁମ୍ବିଳା ଗୋଟକୁ ଯିବ। ସେ ଜାଗାକୁ ପଳେଇବ। କଣ କରିଛି ଜାଣିଛ? ବିଜ୍ଞାନ ସୂତ୍ରରେ ସବୁ ବିପଦ ରଖିଛି। କାହିଁ ତରଳ ସିକ୍ତ କେଉଁଠି ରଖିଛି ବାୟୁ ବିଷାକ୍ତ ଏ କେଉଁଠି ବାରୁଦ କୁମ୍ଭମାନ ଥୁଆ। ଯଦି ସେ ବାରୁଦ କୁମ୍ଭରେ ସ୍ପର ଲାଗିଲା ପରଶ ହବା ସଙ୍ଗେ ଉଠିବ ପ୍ରଳୟର ଧୂଆଁ। କରାଯିବ ସହସ୍ର ମୁଖେ ମାୟା ଘେରି পলকে পকাইবে ঘাড়ে
ଏବେ କାହାରି ତାକତ ନାହିଁ ନାହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କଲେ କାହାରି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ମାରିଦବା ଚାଲ ଚାଲ ଆଉ ଡେରି କର ନା ଚାଲିଲେ ହଁ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କରିଦେଇଛି ଏ ଓಂ ଇନ୍ଦ୍ରାୟ ସ୍ୱାହା ଇଦଂ ଇନ୍ଦ୍ରାୟ ଓಂ ବରୁଣାୟ ସ୍ୱାହା ইদং বরুণায় ওম যমায় স্বাহা ইদং যমায় সতীকে দেখিলা বীর ওমানলে পয়সা আয়া বিবিত সখান্ত মুখ ছবি শিখা আকাশ চাপিছে উতাউতি দৌଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କିନ୍ତୁ କଥାଟା କ'ଣ ଅଗ୍ନି ଶିଖାରେ କାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଶୃଙ୍ଗ ଧରିକି ଆହୁତି ଦେଲା ବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଦେଖୁଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଅଗ୍ନି ଶିଖାରେ ଇଏ କିଏ ये प्रतिबिंब का କ'ଣ ଦେଖିଲା कौन देखला ନା ଜଟାତିର ବାଗ୍ରାମ୍ବର हां କୋଦଣ୍ଡ ଧର ସୁନ୍ଦର हां ଇଏ ରୂପଟା କ'ଣ ଅଗ୍ନି ଶିଖାରେ ହଁ ବା अरे जी ଓ ଇଏ ଅଗ୍ନି ତତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ନା କ'ଣ হ্যাঁ ଆଗେ ହେଲା ଇଏ ଲକ୍ଷଣ ତ ଅତି ଛାର ଦେବତା ଦକ୍ଷ କିନାର ଲକ୍ଷଣ ତ ଅତି ଛାର ଦେବତା ଦକ୍ଷ କିନାର ଲକ୍ଷଣ ରୂପରେ ଆପଣ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ଦେଖା ଦେଉଛ ଜଟାତିର ବାଗ୍ରାମ୍ବର କୋଦଣ୍ଡ ଧର ସୁନ୍ଦର ଏ ତ ଲକ୍ଷଣକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏଇ ରୂପଟା ହଁ ତାହା ଏ ଲକ୍ଷଣ ତ ଅତି ଛାର ପ୍ରଭୁ ଓ ତେଲ ଦେବେ ଦର୍ଶନ ହେ ମୋର ବାଞ୍ଛିତ ଧନ ଧନ ବରଦ ହୁଅ ଏ ହୁତାସନ ହୁତାସନ ଯଦି ମତେ ଦେଖାଦେଲ ଶତ୍ରୁ ରୂପରେ କାହିଁ ଦେଖାଦେଲ ବାସ୍ ବାସ୍ ତୁମର କ'ଣ ଗୋଟେ ରୂପ ନାହିଁ ଅଛି ନା ଭକ୍ତର ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ ହଁ ଏ ଭକ୍ତ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ସେଇ ରୂପ ନେଇ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତୁ ହଁ ତ ଶତ୍ରୁ ରୂପରେ ଦେଖା ଦେଉଛ ଇଏ ଶତ୍ରୁ କ'ଣ ମୁଁ ଭୟ କରୁଛି ଛାରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସବୁ ଶୁଣୁଛି ପଛପଟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପଡ଼ିଛି ଅଗ୍ନି ଶିଖାରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଡାକିଲେ ଆରେ ହେ 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 ନୁହେଁ ମୁଁ ଅନଳ ଦେବ ରାମାନୁଜ ମୁଁ ରାଘବ ଅଛି ଅଛି ହରି ରୂପେ କର চিত্রানু হয় আগম আজ্ঞা দেল দেবে ভূতাসন দর্শন বরদ ହୁଏ ଭୂତାସନ ମତେ ବର ଦିଅ ଆଉ ଏମିତି କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ କହିଲା ଆରେ ନୁହେଁ ମୁଁ ଅନଳ ଦେବ ତୁ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ମୁଁ ରାମାନୁଜ ମୁଁ ରାଘବ ରାମଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରଘୁକୁଳରେ जन्म ଶୃଙ୍ଗଟା ଟେକିଥିଲା हां ପଛକୁ ଟାଣିଲା चाइला କହିଲା ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ଏଠି ଇଏ କୋଳ ଯାଉ ପଳେଇଲେଣି ଇଏ ସ୍ଥାନକୁ କେମିତି ଆସିଲା କେମିତି ବାଟ ପାଇଲା କହିଲା ନା ୟାର କୌଣସି ଗୋଟାଏ କୁଟ କପଟ ତା ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛି ସିଏ ନଥିଲେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ତ 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କର ଅଗ୍ନମୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିପାରିବେନି ନା ନା ଇଏ ଆସିଲା କେମିତି केमिति आसिला ହାଁ हां
କହିଲା ଆରେ ହେ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସମୟରେ ମୋର ଭୀମର ପରିଚୟ ନାହିଁ ନା 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 ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା କହିଲା ଗୋଟାଏ କଥା ତୁମେ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମୁଁ ଶୁଭ ଧରିକି ଜଣେ ମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛି ଅସ୍ତ୍ର ନାହିଁ ନା ତୁମେ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିକି ଆସିଛ ମୋ ସମ୍ମୁଖକୁ ଏଇଟା କୋଉ ଧର୍ମରେ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୁ ଜଣେ ମହାନ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ତୋ ହାତରେ ଶୁଭ ତ ମୁଁ ଆଣିଛି ଆୟୁଧମାନ ବର୍ମ ଚର୍ମ ଧନୁର୍ବାଣ ଯାହା ବାଛା ବାଛି ନିଅ ଆଜ୍ଞା ଇରେ ମୁଁ ପା ଆଣିଛି ଜାଣିଛି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତଙ୍କ ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ର ନଥିବ ନା ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ଆଣିଛି ନା ଏଇ ଜମା କରିଦେଲି କିଛି ନଉନୁ ତୁମର ଯୋଉଟା ଦରକାର ବାଛି ନିଅ ଯୋଉଟା ଚଳେଇ ପାରିବ ଯୋଉଟା ଚଳେଇ ପାରିବ ଆସ ଇଏ କହୁଛି ଦା ନେଇଯାକ ସେ ଧାନ କାଟି ଯିବ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯାହାର ବାପା ଯୋଗଜନ୍ମାରା ରାବଣ ସେ ଯଦି ମାଗି ଆଣିକି ଅସ୍ତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ କରେ ବାସ୍ ଏଇଟା ମୋ ବଂଶର ପରମ୍ପରା ନଷ୍ଟ ହେଇନି ଭୁଲ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ ମୁଁ ଶୁଭ ଫିଙ୍ଗିଦେଲି ତୁ ଧନୁ ତୁଣି ତୁଲେଇ ଦେ ବାହୁ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୋ ଦେହରେ କେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଅସ୍ତ୍ର ବିନା ବାହୁ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ଚାଲିଲା ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଲା। ଆଜ୍ଞା ପରିଲା ଶୁଭ ପ୍ରହାର ସାରେ ସୌମିତ୍ରୀ ସୁତ ପ୍ରହାର ମାରିଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଏକାଥରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏକାପାରେ ମରିବ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ପ୍ରହାର ମାରିଲା ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହେଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲା ଏ ସ୍ଥାନ ରହିବା ଭଲ ବିପଦ ଲଙ୍କା ଚାଲିଲା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଛି ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିଲା ଆଗରେ କିଏ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାର ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱାରରେ ବିଭୀଷଣ ଛିଡ଼ା ଇଏ କିଏ ଏଇ ବିଭୀଷଣ ମୋ କକା ପଦିଏ କହିଲା ମନ୍ଦିର ଭାଷାରେ କହିଲା ଜାଣିଲି ଏଥର କାହୁ କେଉଁ ଛିଦ୍ରରେ ଜାଣିଲି ଏଥର କାହୁ କେଉଁ ଛିଦ୍ରରେ ଗୋଟା କୁର୍ମି କୀଟ ତା ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛି ଆଉ କୁର୍ମି କୀଟ ସମ୍ପର୍କର ସିନା ମୋର କକା କିନ୍ତୁ ଏ ସମାଜରେ ଲଙ୍କାପୁରରେ ତୋ ଠାରୁ ଗୋଟା କୁର୍ମି କୀଟ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି କଣ ତୁ କହିବୁ କହିବାକୁ ମତେ ଘୃଣା ଆସୁଛି ତମକୁ କକା ବୋଲି କହିବାକୁ ମତେ ଘୃଣା ଆସୁଛି ତମେ ଏତେ ହୀନ ମନ ତୁମର ମୋ ବାପା ପାଖରୁ ଯାଇକି ରାମ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିଲ ତୁମଠାରେ ହେଲ ତୁମେ ନ୍ୟୁନ ହୋଇ କଳ୍ପବଟ ତୁମେ ଗୋଟା କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ଲୋକ ଗୋଟେ ଘାସ ପାଦରେ କଣ ପଡିଛ ତୁମ ଠାରୁ ହାରାମି କେହି ନାହାନ୍ତି ସଂସାରରେ ତୁମଟା ନିମକ ହାରାମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବଡ ଭାଇର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା କଥା ବଡ ଭାଇର ଯୋଉ ବିରୋଧୀ ହେଲ କଣ ଠିକ କଲ କହିଲା ବାବା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ହେଲି ତୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ପୁତୁରା ବୁଝୁନୁ କଣ ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି କଣ ବୁଝିବି କହିଲ କଣ ନାରୀ ହରି ଆଣିଲା ବାଧା ଦେବାରୁ ବାପା ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଚୋରି କଲା ମୁଁ ସାନ ଭାଇ ହେଲେ ବି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ କଲି ଭାଇ ତୁମେ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଚୋରି କର ନା ମୋର କଣ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତୁ ବାଡ଼ି ବସିଥିଲୁ ପୁଅ ବଡ ପୁଅ କଣ କଲୁ କହିଲୁ କକା ଠିକ କହିଛନ୍ତି କାହିଁ ସପୋର୍ଟ ଦେଲୁ ଟିକେ ମୋ ଭାଷା ତ୍ରୁଟି ହେଇଗଲା କହିବାର ଗୋଟେ ଖା ଭୁନ୍ଦିକି ଅଛି ସେ ସମୟରେ ମୋ ପାଟିରୁ ଗୋଟେ ବଡ ଭାଇର ସମ୍ମାନ ନ ରଖି ମୁଁ ଗୋଟେ କହିଦେଇଛି କଣ କହିଲି ଘଣ୍ଟ ଲେଖିଲେ ରାଘବ ବିଳାସ ବହି ନ ଡାକିଲେ କେମିତି
ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣ ଆଉ ଏତେ ବଢିବ ଏଥରଟା ଡାକି ଆଣ ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୂଳରୁ ଗାଉ ନାହିଁ ନା ମୁଁ ଶେଷରେ ଶେଷରେ ପଶିଗଲି। ଆମେ ଡାକ। ହେଲା ଆଜି କହିଲେ ହଁ କହିଲେ ଗୋଟାଏ କଥା ହଁ ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର କହିଲେ ରାଘବ ବିଳାସ ପଦଟି କହିଲା ବଦ ପ୍ରିୟ ଅନୁଜ ଇଏ ପବନ ତନୁଜ ଗମନୁ ଯାଇଛି ଦେଖାରେ କଥାଟା କ'ଣ ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ତା ଆଗରୁ ବି ରାବଣର ଭୁଲ ଅଛି। ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କଟା ଆଗେ ରାବଣ ତୁଟେଇ ନେଇଛି କଥାଟା ଟିକେ ଯଦୁମଣି ମୂଳକୁ ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ପୂର୍ବ ଦେବତା ସର୍ବରୀ ଭର୍ତ୍ତା ପାଶେ ବାର୍ତ୍ତା ଦୂତ କଲା ପ୍ରକାଶ ରାବଣ ପାଖରେ ଦୂତ କହିଲା ଅଶୋକ ମାନେ ଶୋକେ ଥିବା ବଧୂ ସୀତା ସେ ସୀତାର ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ରାମ ସେ ସିନ୍ଧୁତିରେ ପ୍ରବେଶ ରାବଣ ଶୁଣିଲା କହିଲା ଆରେ ଶୁକ ରେ ସାରଣ ସେ ରାମ କାହିଁକି ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଆଇଛି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ କହିଲା ଭୁଲ କଣ ଭୁଲ ये बाबा बिछड़े पारिधी निरे तनु ये शिवा बोलिया स्त्री विच्छेद सही पारा रे सुख बुआ बाबा जीटा बारिधी रे तनु धासिब बोली आसीथिब समुद्र रे बुड़ी मरिया पई आसीथिब स्त्री विच्छेद सही पारुनी मरिया पई इरे हम राजा ठीक कहिजंती रे सते हम लंकापति ठीक कहिजंती आज्ञा जेतबे ए कथा लंकापति कहले सानो भाई कर्तव्य से कौन कहले बोले तनु सानुज सानो भाई पवन तनुज गनु जाइए देखा गोटा निश मुड़ी की बड़ कथा भाई कौन एमती कह पवन तनुज किए हनुमान हनुमान जड़े माकड़ कौन कला लंका को आसला लंका को पोड़ा तो अक्षय को मारिला मधुबन भांगिला सीता ठाक कला तेणु पवन तनुज गमनु जा करी गला से दिन तुम बहादुरी जना कौन रागबनी ना तू आज आइस खाइबु रे भाई हे कि कोन एमती कहलानी गोपे लंके सपन पियो नाइला निंदनी रावण बुझिया निंदा करुथिला विभीषण क्रोध है आखि लेके ओनेला आया से मंत्री थिले के प्रशस्त मंत्री प्रशस्त ये दुईटा हाथ को मस्तक न्यस्त करी माने मुंडरे हाथ देई टिके भाषा चंदन रे रावण को शांति कर गरम हो गई रावण उठे कांदा विभीषण को हाइला प्रशस्त माई मंची गले हैं विभीषण मंची गला आज्ञा
ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି ବାବା ଗୋଟା ଗୋଇଠା ମାଇଲା ମୁଁ ଆସି ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରେ କହିଲେ ହଁ ଏଇଟା କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତୁ ବାପୁଅ ଥିଲୁ ଥିଲୁ ନା ବଡ ପୁଅ ଥିଲୁ ସେଠି ବସିଥିଲୁ ସଭାରେ ଥିଲୁ ହସୁଥିଲୁ କହିଲୁ ନା ଏ ବସୁନ୍ଧରା ଯେଉଁ ଲୋକ ଆଖିରୁ ଯୋଉ ଲୁହ ବହୁଛି ଲଙ୍କା କଣ ରହିବ ତାରି ଲୁହରେ ଦିନେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ବାଉଁଶ ହେଇଯିବ ବଂଶ ପାଲଟି ଯିବ ନନା ମୋ କଥା ମାନ ବସୁନ୍ଧରା ନୟନରୁ ଅଶ୍ରୁ ଧାରାଏ ଲଙ୍କା ଜାଳିଦବ ଭାଇ ଦୟା କରି ସୀତାକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ ନାରୀ ଆଖିର ଲୋତକ ନୁହେଁ ସେ ନାରୀ ଆଖିରେ ନିଆଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ନନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉନି ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛି ତାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନେଇ ଫେରେଇ ଦେଇ ଆସିବା ତା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବୁଝିଲା କହିଲା ଯାହା ହବାର ତ ହେଲାଣି ତାତ ତୁମର ମୁହିଁ ଆଉ ଦେଖିବ କକା କଣ ହେଲା ଯାହା ହବାର କଥା ହେଇଯାଇଛି ତୁମ ଆଗ ଶାନ୍ତି କରିଦେବି ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସବୁ ସିଂହାସନ ସହ ତୁମକୁ ଯାହା ହବାର କଥା ହେଇଯାଇଛି ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେବି ମୁଁ ବଡ଼ ପୁଅ ଆଉ ତୁମେ କଣ ଦେଖିବ ମୁଁ ମରିବି ପିଞ୍ଜରେ ଆବଦ୍ଧ ବିୟଙ୍ଗ ହୋଇ ଗୋଟେ ଆବଦ୍ଧ ପିଞ୍ଜରାରେ ପକ୍ଷୀ ଯେମିତି ରହେ ଇଏ ଲିଙ୍କମିଳା ବଟ ଗୋଟେ ଆବଦ୍ଧ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ମୁଁ ମରିବି ତୁମେ ବାପ ହେଇକି ଦେଖିବ ନା କି କରୁନା ମତେ ଟିକେ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦିଅ ରଖ ବାଟ ଛାଡ଼ିବି କହିଲା ତୁ ବାପା ଭଳିଆ ରୋଲ କରୁଛୁ କିରେ ସେତେବେଳେ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିଲା ସେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନରମ ଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟେନସନ ହେଇଯାଉଛି ଧର୍ମ ଶବ୍ଦଟା ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାନରେ ବାଜିଗଲା କହିଲା ଏଇ ଦୁଷ୍ଟଟା ମତେ ଚେତା ପାଇଗଲାଣି ଧର୍ମ ଧର୍ମ କଣ ଅସୁର ମୁହଁରେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଗୁଆ ହେଇଗଲେ କହିଲେ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ବୋଲି ବାହୁନି ହୁଅ କାହିଁକି ଏତେ ଆରେ କେବେ କଳରେ ମମତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଧର୍ମ କିଏ ତୁମ ରାକ୍ଷସ କିଏ ଧର୍ମ ଶବ୍ଦଟା କେମିତି ରାକ୍ଷସ ମୁହଁରେ ତମେ କଣ ଧର୍ମ କରୁଛ ଜାଗର ଦିନ କାହିଁ ଥିଲା ଧର୍ମ ସେଦିନ ମାୟା ମୁଖେ ଛଳାଇ ଏ ସତୀ ଦେବରଙ୍କୁ ପତି ଦେବରଙ୍କୁ ଭୁଲାଇ ସତୀ ନେଲ ଚୋରାଇ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ତୋ ବାପାକୁ ପଚାର ତୋ ବାପାକୁ ଯା ପଚାରିବୁ ଆରେ ତା ପାଖରେ ଯଦି ଧର୍ମ ଥାନ୍ତା ସେ ପରସ୍ତ୍ରୀ ଚୋରି କରିଥାନ୍ତା ପରସ୍ତ୍ରୀ ହରଣ କରିଥାନ୍ତା ଚୋରଟା ତୁ ବି ତା ଛୁଆଟା ଚୋର ବାପସ ବେଟା ଜାଦା ଆଉ ତୋ ବାପ ଚୋର ତମ ବୁନିଆଦି ଚୋର ରେ ତମ ବୁନିଆଦି ଚୋର ନାରୀ ଚୋରି କରୁଛ ଆମେ ତା ପାଖରେ ନଥିଲା ବେଳେ ତମେ ତାକୁ ଚୋରି କରି ଆଣିଥିଲ ନା ସୀତାଙ୍କୁ ପର୍ବତ ପରେ ତୁ ଚଢ଼ନା ରେ ଭାଇଆ ତୁ ସର୍ବହରା ହେବୁ ଭାଇଆ ସର୍ବହରା ହେବୁ लक्ष्मण डाकिले शीघ्र प्रस्तुत प्रस्तुत हो आउ तोर परित्राण नहीं इंद्रजित तते मारिबा पई हमें आसीतु माने मारिबु मारिबु तते ए समय रे कोन हैला जानि ना कोन हैला आज्ञा कोन हैला तड़ी तो मारे
ହାତରେ ଗୋଟା ତରୁଆର ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଦେଖାଗଲା। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ମଧ୍ୟ ତରୁଆରକୁ ଏ ଅସ୍ତ୍ରଟି କେମିତି ଆସିଲା? କେମିତି ଆସିଲା? ମୁଁ ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମନେଇଥିଲି ମୋ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡିକ ଥିଲା, ଇଏ କେମିତି ପାଇଲା? ଆରେ ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ଅସ୍ତ୍ର ଏ ତରୁଆର, ଏ ପରବାର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହାତକୁ କେମିତି ଗଲା? ଏ ସବୁ ସେଇ ବିଭୀଷଣ କାରବାର। ମୋ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡିକ ଧରିଛି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଡେରି କଲେନି। ସେଇ ଶାଣିତ ତରୁଆରଟାକୁ ଉର୍ଦ୍ଧକୁ ଟେକି ଦେଲେ। ତତେ ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଖସି ପଡ଼ିଲା କି ଲଙ୍ଘାଟା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତରୁଆର ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା, ଗୁଣ୍ଡି କଣିତ ମାରେ ଝଲସିଲା ଓସି। ବିଜୁଳି ଭଳି ତରୁଆର ଝଲସି ଚିକ୍ ମାରୁଛି। ମାଇଲେ ଗୋଟା ଚୋଟ, ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା। ଖସି ପଡ଼ିଲା କି ଲଞ୍ଜା ତାରା। ଆକାଶରୁ ତାରା ଲଞ୍ଜା ତାରା ଖସିଲା ଭଳିଆ ମୁଣ୍ଡଟା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତର ମୁଣ୍ଡଟା ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଜୟ ରାମ ଜୟ ରାମ ଶବଦରେ ସାଗର ବସୁନ୍ଧରା ରକ୍ତଧାର ଯାଇ ପଡ଼ିଲା ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ। ଯୋଉଠି ନିଆଁ ଜଳୁଥିଲା ଜାଣି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିଆଗଲା କି? ଆରେ ବାଃ, ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ଗଣ୍ଡିକା ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, ଖାଲି ନାଚି ଯାଉଛି। ରକ୍ତ ଯାଇକି ପଡ଼ି ଯାଉଛି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ। ମୁଣ୍ଡଟା ତଳେ ସମୟ ନାହିଁ। ଇଏ ତ ଗୋଟା ପୁଣି ସତେନି ଶୁଣିବା ଆଜ୍ଞା, ହାତକୁ କାଟିଲେ, ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟିଲେ। ସେ ମୁଣ୍ଡ ଯାଇ ରାମ ପାଦରେ ପଡ଼ିଛି, ହାତ ଯାଇକି ପ୍ରମିଳା ପାଖରେ। ୟାର ନିଶାପ ବହୁତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ପତିବ୍ରତା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଏ ହାତ କାହାର? ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀର ତାହେଲେ ସେ ନିଜେ ଲେଖିଦେଉ ତାଙ୍କ ନାଁ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ପର ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଲା। ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ କହିଲେ କର, ଇଏ ହାତ, ମୁଣ୍ଡ ଯାଇ ରାମ ପାଦରେ। ତେଣେ ତା କଥା ହିସାବ କରିବା। ତେଣୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା କି ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ରାମ ଶବଦରେ ଗର୍ଜିଲା ସାଗର ହେଲା। ଝରି ରକ୍ତଧାରା ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହବ୍ୟ ହେଲା ପରା। ଅବଙ୍ଗ କରିଲା ପ୍ରଳୟ ନର୍ତ୍ତନେ ଭୂକମ୍ପେ କମ୍ପିଲା ଏ ଲଙ୍କା ସାରା। ଜୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର, ଜୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର, ଆଜ୍ଞା। ଏଇଠି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବଦ୍ଧ ଜୟଧ୍ୱନି କରି ବିଭୀଷଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ସୁବଳ ପର୍ବ। ଜୟ ହେ ରାମ ପରମ ତାଙ୍କରି ଲେଖା। ଏ ତ ପୁରୁଣା ଗୀତ, ବାବା ବି ସେଭଳି ଗୀତ ଲେଖୁଥିଲେ। ବାପଦେଗା
Bye.
अधिकरु अधिक पाला देखिबा पई आमो चैनल सब्सक्राइब करंतु।